Welcome to the Kaka's English School and Same English School. So, today we are teach second class and the subject name is science. Okay, we know how many plants is there, how many tree is there, but you know how the plant useful to us and tree also useful to us. What is the importance of the plants and tree? We are going to learn more about the plants and tree in this chapter, and the chapter name is Plants Are Useful. Plants are useful. You read the spelling of the chapter with me. Plants, plants. Areuful, useful. Plants are useful. So, in this chapter, we learn more about the plants important and how to useful to us in our daily life. So, I will first of all I will given the important one in this chapter. You also note down in your notebook, okay, and also read with me. So, the first word is, I will give the first word, plants. 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 Plant means vanaspati. Vanaspati. Okay. And useful. 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 Useful म्हणजे काय? उपयोगाचे किंवा आपण जे वापरत आणतो ते उपयोगाचे किंवा आपण जे वापरण्यात यूज करतो ते. ओके. अँड द नेक्स्ट वर्ड इज लर्न. LEARNT. लर्न म्हणजे आपण शिकलो. काय शिकलो? आपण फर्स्ट चॅप्टर मध्ये शिकलो प्लांट्स किती प्रकारचे आहेत, प्लांटचे उपयोग काय आहेत आणि प्लांट काय काय स्टोअर करतात, प्रत्येक भागाच्या पार्टला काय म्हणतात हे आपण शिकलो. स्टोर. STORE. स्टोर म्हणजे साठवणे. आपल्या घरी असतं का नाही स्टोर रूम, स्टोर हाऊस. स्टोर म्हणजे साठवणे, जिथं आपण जास्तीचे सामान साठवतो. ओके नाही. द नेक्स्ट वर्ड इज सिरियल्स. सिरियल्स मीन्स आपण त्याला कडधान्य म्हणतो. सिरियल्स. कडधान्य किंवा तृणधान्य. कडधान्य किंवा आपण तृणधान्य सुद्धा त्याला म्हणू शकतो. देन नेक्स्ट इज पल्सेस. PULSES. पल्सेस. पल्सेस म्हणजे काय? आपण ते रोज यूज करतो आपल्या डेली रुटीन मध्ये. काय? डाळी. ओके नाही. देन द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रूट्स. Everyone know what is mean with the fruits, but fruits म्हणजेच काय? फळे. फळे. And the last word is vegetables. VEGETABLES. Vegetables means काय? पालेभाज्या. Vegetables. पालेभाज्या ज्या आपण रोज आपल्या भाज्यामध्ये आपल्या रोजच्या जेवणामध्ये आपण यूज करतो. ओके. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट वर्ड इन दिस चॅप्टर. You also note down in your notebook and learn the word and also write down in your textbook. Like as what is mean by plants? वनस्पती. नुसते पाठांतर करायचे का? फक्त पुस्तकावर आपल्याला लिहायचे. युजफुल म्हणजे वापराचे किंवा उपयोगाचे. उपयोगाची किंवा उपयोगाच्या आपण काही लिहू शकतो. वनस्पती उपयोगाच्या काय? सो वी लर्न मोर अबाउट द प्लांट्स. ओके. आय विल रब द बोर्ड. And plants. I will given the words here. That is words is very important for us. So learn the word and read the word in this chapter. And the first topic is plants. Okay.
plants. I will write here the plant, Plants. Okay, plants give us many important things and these things we are used in our daily life. है की नाही? आपण काय करतो, प्लांट्स आपल्याला खूप अशा गोष्टी देतो त्या यूज आपण आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये करतो. फूड, द फर्स्ट गिव्ह अस फूड. फूड म्हणजे काय आता? अन्न, फूड. तर प्लांट आपल्याला काय काय देणार आहे ते आपण बघणार आहोत. फूड, फूड म्हणजे काय? अन्न. Plant give us food, not only us but also animals and birds, insects, every living things provide the food. Plant म्हणजे प्लांट प्रत्येक जे लिव्हिंग थिंग्स आहेत त्याला काय करतं? अन्न पुरवण्यास करतं. फक्त आपण लिव्हिंग थिंग्स मग आपल्यालाच अन्न पुरवतं का? आय विल टोल्ड नॉट ओनली अस but also animals, birds and all small insects that plants provide the food. Okay. In the fruit, what is that? Vegetables is there, fruits is there, cereals, pulses and all the things we can eat on our daily routine life, in the breakfast, in the lunch, in the dinner. Okay, and also juices, we also drink the juice. Where from the juice? In also plant. Apple we get from the plant, banana we get from the plant, and other all the things, all the fruits that making for the juices, that is also we get from the plants. So we are healthy and strong healthy life become a plants. म्हणजेच आपलं आयुष्य कशापासून हेल्दी आहे? प्लांट पासूनच हेल्दी आहे. हो की नाही? द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रूट्स. याच्यामध्ये आलं आपलं फ्रूट्स आणि व्हेजिटेबल्स. व्हेजिटेबल्स अँड फ्रूट्स. आता सांगितलं आपण फ्रूट्स आणि व्हेजिटेबल्स. फूड अन्नामध्ये काय येणार? फ्रूट्स, व्हेजिटेबल्स, पल्सेस, नाही सिरियल्स अँड अदर थिंग्स. हे आपण येतो, हे फूड मध्ये आपण यूज करतो. फूड म्हणल्यानंतर व्हेजिटेबल्स आले म्हणजेच पालेभाज्या आल्या, फ्रूट्स म्हणजेच फळं आले, डिफरंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. मी एक्झाम्पल मध्ये दिलेत. पल्सेस म्हणजे डाळ. आता पल्सेस कुठे येतात? पल्सेस कम फ्रॉम द सिरियल्स. कडधान्यापासून आपण ते बनवतो. कुठून बनवतो? कडधान्यापासून म्हणजेच डाळी. ठीक आहे नाही? बेंगल ग्राम आहे, परत जे आहेत आपण जे डाळी रोज आपण यूज करतो ते आपण सिरियल्स पासून बनवतो आणि त्याच्यापासून आपल्याला खूप असे विटॅमिन्स आणि मिनरल्स आपल्याला त्याच्यामधून मिळत असतं. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज एअर. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एअर. So where air come from? The plant also give the fresh air for the breathing. Plant काय करतं? आपल्याला ताजी हवा देतं. आपण एकदा where we are going to in the garden. In the garden there is no tree. Air is there? No. But where in the garden where I am going to? But that garden, too much tree is there around us, and in that place too much fresh air is there. So what happened? How happened? Because of the tree. कसं घडलं ते? ती ट्री आहे, जिथं ट्री आहे तिथं काय येणार? फ्रेश हवा येणार. कशासाठी हवा येणार? The help of air we can breathe. So who give us air? Who give us air? Plant give us air for the fresh breathing. We also taken a breath and also release the breath. आपण श्वास घेतो आणि श्वास सोडतो. Okay? So because of the plant, this will be happen. The importance of plants. Plants give us food, vegetables, fruits. That the next topic is plant give us also air for the breathing. Okay? The next is wood. Okay? What does mean by wood? Air म्हणजे हवा. Wood म्हणजे काय? लाकूड. Wood. Plant, we get from the plant wood. We get from the plant wood. Plant आपल्याला काय? Plant also give us wood. But where we use the wood? We use wood making a chairs, tables, and all the furnitures we making for the wood. Yes or no? We use the chairs in the sitting. We use the table for keeping all the things. Okay? We making the furniture for our decorative house and also temple and also big offices. Yes or no? For the stick, they can also made from the wood. Okay? As many things we use for the making a all the things that is helpful to us in your daily routine life. Then the next topic is, what is the next topic is? You tell me.
अजून आपल्याला प्लांट काय काय दिलं, विच थिंग्स नेक्स्ट ऑल द थिंग्स ऑफ द प्लांट, ग्रेन्स. ग्रेन्स, आता ग्रेन्स कुठे येणार, ग्रेन्स म्हणजे काय, धान्य. ग्रेन्स म्हणजे काय, धान्य. तर धान्य कसं, GRAINS, ग्रेन्स म्हणजे धान्य. धान्य कुठे मिळतं, ग्रे क्रॉप्स आर युजली कल्टिवेटेड बाय द फार्मर्स इन द huge fields and the plantation. All the crops don't grow thousand a year. Different crops are grown in the different season. ओके नाही, क्रॉप्स म्हणजे काय, पिके. म्हणजे जे फार्मर्स जे आपल्या शेतामध्ये पीक हे करतात, त्याची लागवड करतात, ते एकाच वर्षी सगळे पिके येतात का, एकाच महिन्यामध्ये सर्व पिके येतात का. डिफरंट क्रॉप्स आर ग्रो इन द डिफरंट सीझन. म्हणजे प्रत्येक एखादी क्रॉप्स येण्याचा एखादी कालावधी असतो. आता उन्हाळ्यामध्ये काही पिके येतात किंवा हिवाळ्यामध्ये आपण त्याला रब्बी पीक आणि खरीप पीक अशी दोन नाव देतो. आता आपण पेरणी करतो, आपण कुठली पिके घेतो, आता खरीपाची पिके घेतो. आणि आफ्टर द दिवाळी वी आर क्रॉपिंग द फील्ड, विच आर दे आर अ रब्बी. ओके, अँड देस farmers harvesting all the crops and they supply to the market, and this from we are taken to the grains that is come from your daily routine diet. फार्मर्स काय करतात, जे आपल्या आहेत कुठं सप्लाय करतात, मार्केटमध्ये. मार्केटमधून आपण घरी घेऊन येतो आणि तिथूनच आपलं जे डेली रुटीन लाईफ आहे, जे आपले मील आहे, ब्रेकफास्ट आहे, लंच आहे, तिथून आपलं सुरू होतं. व्हीट आहे, राईस आहे, कॉर्न, दॅट इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ द क्रॉप्स. द टू मच ह्यूज म्हणजेच काय, प्रचंड प्रमाणात. एकच झाड लावतो का बाजरीचं फार्मर्स, किंवा एकच झाड ज्वारीचं लावतो का, खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांची लागवड होत असते आणि तशाच प्रमाणात त्यांची हार्वेस्टिंग म्हणजे त्यांची कापणी होत असते. हे झालं आपल्या ग्रेन्सचं. आपण ग्रेन्स आणतो आपल्या घरी, पण कशा पद्धतीने आणतो, वी आर ऑल्सो फार्मर्स अँड यू आर ऑल्सो फार्मर्स. यू ऑल्सो नो हाऊ टू फार्मर्स हार्वेस्टिंग द field, harvesting the farm also. Okay, then the next topic is pulses. PULSES. Pulses means dali. So how to grow the plants? Okay, we get pulses from the cereals. And where from the come the cereals? Cereals come from the also plant. आपल्याला प्लांट पासून आपल्याला सिरियल्स मिळतात आणि सिरियल्स पासून आपल्याला काय मिळतात, पल्सेस मिळतात. वी आर मेनी थिंग्स सप्लाय अँड द कम आउट द पल्सेस फ्रॉम द सिरियल्स. म्हणजे त्याला खूप अशा प्रोसेस आहेत, आपण केल्यानंतर त्याच्यापासून डाळी तयार होतात. आणि वी गेट फ्रॉम इन युअर डाएट डेली बेंगल ग्राम, त्याची डाळ असते, आपण जी यूज करतो रोजच्या ह्याच्यामध्ये डाळी, त्याच्या अशा खूप प्रमाणाच्या डाळी आहेत, त्याच्यापासून आपल्याला विटॅमिन्स मिळत असतात. मूग, उडीद, दॅट इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ द pulses. And the next is I will rub the board, that is more important. Food, that is we get from the plant. Second, air, also we get from the plant. Wood, we also get from the plant, means lakud. Grains, also get from the plant. Pulses, and the next topic I will rub the board and write here. Okay. 6 name is herbs and spices. SPICES. So what is mean by herbs and spices? Anyone tell? No. Okay, I will tell. Herbs means वनस्पती, औषधी वनस्पती आपण त्याला म्हणतो. औषधी वनस्पती. आणि मसाले आपण ते रोज यूज करतो. आणि मसाले. You know what is mean by herbs and what is mean by spices? Herbs means औषधी वनस्पती and the spices means masale. Both are then comes we get from the plant. That is also come from the plant. Means plant give us too much things for us our daily routine life. Okay. The herbs, we use herbs and spices to add flavor to our food. Cardamom, pepper, hing, cumin seed, that is the example of the herbs. And the neem, tulsi, turmeric, that is the example of the herbs. We also uses cardamom, cumin seeds, that is also example of the plants. And we uses herbs and spices to add the flavor to our
फूड म्हणजे आपल्या एखाद्या अन्नाला छान असा फ्लेवर देण्याचं काम, छान अशी टेस्ट किंवा स्वाद देण्याचं काम कोण करतात? हर्ब्स आणि स्पाइसेस करतात. तुलसी also herbs, and aloe vera gel, that is example of the herbs. And okay, and spices, cumin seeds is there. Then what is the example of the spices? Hing, cardamom and the pepper. Okay, that is the example of the herbs. म्हणजे आपल्या रोजच्या वापरामध्ये ह्या बाकीच्या वस्तू आहेत, डाळी आहेत, फ्रुट्स आहेत, व्हेजिटेबल्स आहेत, याच्यापेक्षाही औषधी वनस्पती आणि मसाले हे सुद्धा आपल्याला कुठून मिळतात? आपल्या वनस्पतीपासून मिळतात. You think how to useful plant to us? Everyone remind it? Then next is oil. आता ऑइल कसं प्लांट पासून मिळतं? हो की नाही? सगळ्यांना माहिती ऑइल कसं मिळतं प्लांट पासून? Oils and juices of some plants like the aloe vera are used for the making soap. S-O-A-P, soap, shampoo, and also the toothpaste. Yes or no? The oil is used. आता oilच का? Oil used to making a soap, shampoo and also toothpaste, and also aloe vera gel added in the toothpaste and also shampoo and also soap. That is also herbs. aloe vera gel herbs मध्ये मोडतो आणि त्याला आपण तेलामध्ये यूज करतो. Coconut oil, any oil, we use the soap, shampoo, that is example of the oil. In this soap, in this shampoo and the toothpaste, oil is there. The used when get from the oil? कसं मिळतं आपल्याला? aloe vera gel एक oil म्हणू आपण, जेल, JEL, aloe vera gel म्हणतो आपण त्याला. जेल मध्ये छोटंसं पातळ असं आपण हातावर जर घेतलं तर ते आपल्याला लागत नाही, पण तेलामध्ये यूज केलं जातं. जे आपलं केश किंग आपण भरपूर असे तेल वापरतो, त्याच्यामध्ये ॲलोवेरा जेल हा एक पदार्थ वापरला जातो की तो आपल्यासाठी युजफुल आहे. औषधी वनस्पती तो हर्ब्स मध्ये यूज करतो. अँड दॅट इज एक्झाम्पल ऑफ द ऑइल्स. वी गेट फ्रॉम द ऑइल्स वेअर? फ्रॉम द प्लांट. येस ऑर नो? देन द नेक्स्ट टॉपिक इज रबर. RUBBER. रबर. रबर म्हणजे काय? आता रबरच. रबर म्हणजे काय? रबर. Everyone know what is mean by rubber? Rubber tree is there. Rubber tree is there. So we also see the rubber tree, but you cannot see. Okay. Rubber tree used. Rubber is used making a tires, pipe and also erasers. We also use the eraser. Yes or no? आता फक्त इरेजर मध्येच रबर यूज करतात का? No. Tire. You see the tire. Tire is in the tire rubber is there. You see the pipes, the thick layer of the on this pipe, on this tire, that is called also the rubber. And we also erase the some things that in my mistake when I will rub the board, rub your notebook, rub your notebooks. Anyway, that is also used the rubber. Cotton. आता कळलं म्हणजे प्लांट्स पासून किती वस्तू मिळतात? एक नाही, दोन नाही, तीन नाही, अशा भरपूर अशा वस्तू आहेत ज्या आपल्याला प्लांट पासून मिळतात. वी गेट फ्रॉम द प्लांट. फर्स्ट आय विल राईट हिअर फूड, एअर, वूड, ग्रेन्स, देन पल्सेस, हर्ब्स अँड स्पाइसेस, ऑइल्स, रबर, अँड द 9 इज एनीवन रिमाइंड इट? व्हॉट इज द 9? मेडिसिन्स. MEDICINES. आता मेडिसिन म्हणजे काय? औषध. We get from the plants also medicines. तो विनकिच. आता तिथं अजून हर्ब्सचा यूज होतो. मेडिसिन अँड हर्ब्स. आता इथं मेडिसिन म्हणलं की आपण हर्ब्सचा, कारण इथं काय नाव दिलंय? औषधी वनस्पती. हर्ब्स म्हणजे काय? औषधी वनस्पती. मेडिसिन बनवताना हर्ब्सचा उपयोग करून त्याचं मेडिसिन तयार केलं जातं. विचार दे. नीम, तुलसी, aloe gel, that is the example of the medicine, and all the medicine that things is included. Aloe gel is included, tulsi and also the neem. Anyone know? Though I will tell all about the plant are useful. Why? That is all the example of the plants. That is form the plants are useful. Okay.
And so plants are important to us. Plants are important to us, but plants are not just important to us, they can also important to animals and birds and all the insects. Okay, in our earth, plant job is very important. That is also give the oxygen for all animals and to us, and that is plant make their own food. Plant make their own food. त्याचं अन्न त्यांना स्वतः बनवतं, पण बाकी सर्व वनस्पतींना, सर्व लिव्हिंग थिंग्सला, सर्व सजीवांना अन्न कुठून मिळतं? झाडापासून मिळतं. पण त्याचं अन्न आपण बनवतो का? फक्त आपण त्याला पाणी प्रोव्हाइड करतो, पण अन्न बनवण्याचं काम ते स्वतः करतं आणि बाकी सर्व अशा प्रकारे ते आपल्याला युजफुल आहे. सो that is the form of the what we learn in this chapter. What we learn in this chapter, plant give us food that we eat. Plant food, storage the food in it. Okay, plant give us useful to many ways. I will told herb, spices, oil, rubber, like as medicines, air, food, grains, pulses. We also use all the things that we get from the plants. म्हणजे ज्या वस्तू आपण प्लांट पासून आपल्याला मिळाल्या त्या आपण रोजच्या वापरामध्ये यूज करतो. ओके, देन प्लांट रिलीज ऑक्सिजन, सोडतं ते ऑक्सिजन, अँड दॅट वी गेट द ऑक्सिजन. आपण काय करतो? त्याला घेतो. वी टेक द ऑक्सिजन. आपण ऑक्सिजन घेतो ना, आपली ब्रीथिंग आपल्याशी, आणि ते ऑक्सिजन आपल्याला कोण दिलं? ऑल्सो ऑक्सिजन गिव्ह अस द प्लांट. सो आय विल राईट हिअर द सम होमवर्क, ओके, फॉर यू. You also write down in your notebook for the tomorrow's homework. Okay, first of all I will give the why are plant important us. Question number 1, why are plants important us. क्वेश्चनचा अर्थ समजला की उत्तर आपल्याला लिहिता येतं. हो की नाही? वाय म्हणजे का? प्लांट्स. हो की नाही? म्हणजेच वनस्पती. इम्पॉर्टंट म्हणजे महत्वाच्या. वनस्पती आपल्यासाठी महत्वाच्या काय? हेच लिहायचे. तुम्ही लिहू शकता प्लांट गिव्ह अस मेनी थिंग्स. ओके, विच थिंग्स यू लिहायचं खाली खाली. प्लांट गिव्ह अस fruits, vegetables we get from the plants, many other things, cotton, rubber, medicines, like that you write down like this way. Okay, and the second question is name any 8 things which can name any 8 or 10 things which can also get from the plant. आता तुम्हाला इथे काय लिहायचंय? ज्या वस्तू तुम्हाला ह्याच्यापासून मिळालेल्या आहेत त्या वस्तू तुम्हाला लिहायच्या आहेत. कशापासून मिळाल्यात? गेट म्हणजे मिळणे आणि प्लांट म्हणजे वनस्पती. ज्या वस्तू वनस्पतीपासून तुम्हाला मिळाल्या त्या अशा 8 किंवा 10 वस्तूंची तुम्हाला नावं लिहायची. पण मराठीत लिहायचीत का? नाही लिहायची. आता इथे लिहायचं मेडिसिन्स, एक्झाम्पल, then rubber, then spices. Like this way you write down in your notebook. That is the 2 question is there for tomorrow's homework. So आता मराठीत काय शिकलो आपण त्यामध्ये? वनस्पती का उपयोगाच्या आहेत? वनस्पतीपासून आपल्याला काय काय मिळतं? कुठले कुठले घटक आपल्याला वनस्पती फक्त आपल्यासाठीच युजफुल आहेत का? तर नाही, वनस्पती हे आपल्यासाठी युजफुल आहेत आणि जे प्राणी आहेत, जे कीटक आहेत त्यांच्यासाठीही वनस्पती तितक्याच उपयोगाच्या आहेत जितक्या की आपल्याला. दॅट्स इट. थँक यू.